هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اور اس میں غیر متمکن کی اقسام اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ تقریباً 11 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج جو ہے وہ ہماری 12ویں جو ہے وہ کلاس ہوگی، پارٹ جو ہے وہ 12 جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کا ہم کریں گے، 12واں حصہ۔ اب تک جو ہے وہ ہم نے پچھلی جو گزشتہ 3-4 کلاسز ہیں جس میں ہمارا ضمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم لوگ ضمیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ضمیر کی اقسام کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ تو اب ہماری آخری ضمیر ہے ایک، 4 ضمیریں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک ضمیر مرفوع متصل، اور ایک ضمیر مرفوع منفصل، اور ایک ضمیر منصوب متصل، اور ایک ضمیر منصوب منفصل۔ ایک ضمیر ہماری رہ گئی ہے اور وہ ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نام پر ہی ہم لوگ غور کریں گے اس کا، تو ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کون سی ضمیر ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل، ضمیر کہنے کی وجہ یہاں پر یہ بنی کیونکہ یہ جو ہے وہ نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، اور مجرور کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہوتی ہے، یہ ایسی محل جر میں واقع ہوتی ہے جہاں پر حالت جری کا مقام ہوتا ہے نا، جس جگہ پر جر آتا ہے تو اس مقام پر جو ہے وہ یہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ متصل کہنے کی کیا وجہ بنی؟ اس کو متصل کہنے کی وجہ یہ بنی کیونکہ یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اپنے عامل سے جدا نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کی جو ہے ضمیر جو ہے وہ مجرور منفصل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل 2 پڑھی ہم نے، متصل اور منفصل۔ منصوب میں بھی ہم نے 2 پڑھی، متصل اور منفصل۔ لیکن اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو ضمیر پڑھی تھی وہ تھی ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور اس سے پہلے جو پڑھی تھی وہ تھی ضمیر منصوب متصل۔ تو آپ نے جو ضمیر منصوب متصل جو پڑھی تھی وہ تھی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، اور کی، کما، کننا۔ تو اس کو سمجھنا اس وجہ سے آسان ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہی والی جو ضمیر جو ہم نے پڑھی تھی نا، جو اب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے متکلم، غائب اور حاضر کے اوپر دلالت کرنے کے لیے جو ہے وہ آتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ چکر یہ ہے کہ یہ جو مطلب یہ جو ضمیر ہے نا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، اس سے پہلے آپ کوئی بھی حرف جر لگا دیں، کوئی بھی حرف جر۔ اور حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ اگر آپ اس سے پہلے کوئی بھی آپ جو ہے وہ لگا دیں، کیا؟ حرف جر۔ میں یہاں پر لام لگا دیتا ہوں مثال کے طور پر، تو یہ بن جائے گا لہو۔ کیا بن جائے گا؟ لہو۔ یہ ہو تھا، اب لام آ گیا تو اب یہ بن گیا لہو۔ اسی طرح سے لہما، لہم، لہن، لہا، لہما، لہن۔ اسی طرح سے لام 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 لام، اگر آپ با لگانا چاہیں با لگائیں آپ ابھی، ویسے تو جب لگا ہوا ہوگا تو ہمیں پہچاننا ہوگا اور مطلب جو ہے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا اس حساب سے۔ لیکن اگر صرف سمجھنے کے لیے اگر میں بات کروں کہ اگر ہم لگائیں تو ہم کہیں گے لہو، لام لگا دیا۔ اگر با لگانا ہے تو پھر با لگائیں گے تو ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ اگر با لگائیں گے تو یہ ہو نہیں رہے گا۔ اگر اس ہو ضمیر سے پہلے اگر زیر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جیسے با کے نیچے زیر ہے تو پھر یہ ہو جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے فی آئے گا نا، زیر والا ہے فی بھی، تو پھر بھی یہ ہو جو ہے وہ ہو نہیں رہے گا بلکہ یہ ہی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس کا معنی جو ہے وہی ہوگا
मतलब इस एतबार से कि ये जो है वो गायब के ऊपर दलालत करने के लिए आया है, तो इसका अभी भी गायब के ऊपर ही दलालत कर रहा होगा। तो अल मुख्तसर ये कि अगर आप हरफ जर को उन ज़माइर से पहले अगर आप लेकर आ जाएं तो ये बन जाती है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, और इसकी मिसाल है लहू। ठीक है, अब इसकी मैं आपको तारीफ बता देता हूँ। तारीफ क्या है? ये ज़मीर वो ज़मीर है जो महल्ले जर में वाक़े हो। ठीक है, महल्ले जर में वाक़े होती है, नाम की जगह पर इस्तेमाल होती है, और ये अपने आमिल से मिली हुई होती है, जैसे कि लहू। अब इसका इस्तेमाल अगर हम लोग पढ़ें तो इसका इस्तेमालात जो है वो दो इस्तेमालात हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, वो क्या है? अगर इससे पहले हरफ जर आ जाता है तो ये जो है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहलाती है। और अगर इससे पहले अगर कोई इसम आ जाता है, मिसाल के तौर पे किताब। ठीक है, अब किताब के बाद मैंने लिखा हुआ हु, सही है। अब ये किताब, हु से पहले किताब आ गया, तो अब हम क्या कहेंगे? किताब को मुदाफ बना देंगे और हु ज़मीर को हम बना देंगे मुदाफ इलैह। तो यहाँ पर ये वाली जो ज़मीर जो मुदाफ इलैह बन रही है, ये क्या है? ये मुदाफ इलैह, क्योंकि मजरूर होता है ना, हालत जरी में होता है, तो लिहाजा ये वाली ज़मीर इस वक्त में जब इससे पहले मुदाफ इलैह होगा, मुदाफ होगा, तो ये ज़मीर मुदाफ इलैह बन रही होगी, तो ये हालत जरी में होगी, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। क्या है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। तो अब इसके दो इस्तेमालात आपके समझ में आ गए होंगे। वो क्या? एक इस्तेमाल तो वो है कि इससे पहले हरफ जर आ जाए, और दूसरा इस्तेमाल ये है कि अगर इससे पहले मुदाफ आ जाए तो ये मुदाफ इलैह बनेगी, और इससे पहले जर आ जाएगा तो फिर ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ही कहलाएगी। ये दो इसके इस्तेमालात हो गए, इसकी तारीफ हो गई, इसके इस्तेमालात हो गए। फिर अब ये कि एक और चीज वो क्या है? वो कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं? तो ये 14 होती हैं, और जो है इसमें भी बिल्कुल वैसे ही जो है सेम पैटर्न है कि जो है वो 6 हाजिर की, 6 गायब की, 2 मुतकल्लिम की। जो हाजिर की होती हैं उनमें 3 मुज़क्कर की, 3 मुअन्नस की। जो गायब की होती हैं उनमें भी 3 मुज़क्कर की और 3 मुअन्नस की। और जो मुतकल्लिम की होती हैं उनमें वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम की एक ही होती है, और जो दूसरी होती है वो तस्निया व जमा, मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम की एक ही ज़मीर जो है वो होती है। अच्छा, जो गायब की होती है, जो मुज़क्कर की होती है, उसमें गायब मुज़क्कर की, उसमें एक वाहिद की, एक तस्निया की, एक जमा की। और जो मुअन्नस की होती है गायब की, उसमें भी एक वाहिद, एक तस्निया, एक जमा। इस तरह से तरतीब बनती है। बिल्कुल हाजिर में भी इसी तरह से होता है। मुज़क्कर के जो होते हैं उनमें वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। और जो मुअन्नस के होते हैं उसमें भी वाहिद मुअन्नस और तस्निया मुअन्नस और जमा मुअन्नस की ज़मीरें जो है वो होती हैं। तो 14 होती हैं टोटल। और ये हु, हुमा, 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 उन्ना एक मतलब याद कर लेंगे ना आप, तो ये तीनों ज़मीरों में आपको जो है वो किफ़ायत करेगा। बस ये कि फ़र्क को आप समझ लीजिएगा कि ये जो इया वाली जो ज़मीर थी ना, उसमें इया ज़मीर थी, इसको हमने लाहक किया था, इसको इल्हाक किया था इस ज़माइर का, इस वजह से कि ताकि हम जो है वो मुतकल्लिम, गायब और हाजिर के ऊपर जो है वो दलालत करवा सकें। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये लाम हरफ जर के साथ मिलकर पूरी की पूरी, अब ये लहू इसको कहेंगे हम पूरा का पूरा, ये एक ज़मीर है, और ये ज़मीर जो है वो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। तो एक मरतबा मैं पढ़ देता हूँ बस, और एक मरतबा मैं आपको तर्जुमा कर देता हूँ। हु का माना उस एक मर्द, वो एक मर्द है ना, और लाम अगर लग जाता है तो लाम का माना क्या होता है? लाम का मतलब होता है के लिए, इंग्लिश में फॉर, है ना। तो लहू जब हो जाएगा तो हम कहेंगे उस एक मर्द के लिए। अब तस्निया का तर्जुमा, लहुमा उन 2 मर्दों के लिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, लहा उस एक औरत के लिए, लहुमा उन 2 औरतों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए, लका तुझ एक मर्द के लिए, लकुमा तुम 2 मर्दों के लिए, लकुम तुम सब मर्दों के लिए, लकी
तुझ एक औरत के लिए, लकुमा तुम दो औरतों के लिए, और ये फिर कुन्ना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम सब औरतों के लिए। अच्छा फिर जो है या बचा और ना बचा। अब ली का मतलब ये होगा मुझ एक मर्द या मुझ एक औरत के लिए, और लना का मतलब ये होगा हम दो मर्द या हम दो औरतें या फिर हम सब मर्द या हम सब औरतों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क्लास नंबर 12 भी अपने इख्तिताम को पहुंची। इसमें हमने पढ़ा तारीफ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की और इसकी मिसाल और फिर इसका इस्तेमाल और फिर कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका। तो ज़माइर का जो मामला था वो हमारा ख़त्म हो गया, और अब इंशाअल्लाह ताला ज़माइर से मुतालिक भी जो है वो चंद ज़रूरी बातें वो एक एक करके मैं एक एक क्लास में इंशाअल्लाह ताला आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।